வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் சினி பிரபாகர். நீ கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஓகே, எல்லாரும் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். பண்ணு பிஞ்சு ஜாம் வந்துருச்சு. இது யாரு? அந்த துப்பாக்கி இதுல சுட்டாங்கல்ல. ஓ, இது போலீஸா? நீ கேப்ல சுட்டார்ல. ஆமா, நீ கேப் தெரிச்சிரும்பா. எல்லாரும் வந்து புல்லட் சாதாரணமா நினைச்சிட்டாங்க படத்தை பார்த்து. என்னோட பசங்களை அவனை கொலை பண்ணிட்டு வருவே. பெரிய போலீஸ் ஆபீசர் போச்சு, மாத்தி வந்துட்டான். எதா இருந்தாலும் நம்மளதான் இருக்காரு. சிஐ அன்பரசன் from பொள்ளாச்சி. எஸ்ஐ ஷாமன் மங்கரா இப்போ லீவ் தாக்குங்களா? சரி, புருஷன் பொண்டாட்டி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? சந்தோஷமா இருக்கா? ஆனா இனிமே அப்படி இருக்காது. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல அடிதான். அவ்வளவுதான், அடிதான். அது கபடி போறது. வாடா வந்துட்டாரா பூ? ആള് മാറി കൈവച്ച് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല ഊക്കൻ ഇടിമേടിക്കല്ലേ. കൂമ്പ് കലങ്ങി പോവും. പൊട്ടന്റെ ഇടിയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ തല്ലും. ഒരു തെണ്ടി இருக்கு போலங்க. പക്ഷെ എന്റെ അനിയനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി തൊട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കും സാറേ. ഓയ്, രണ്ടുപേരെയും തൂക്കി ഉള്ള പൊട്ടുവേ റാസ്കൽ. സാറേ വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടിമേടിക്കല്ലേ. ഈ മിണ്ടാപ്പോച്ചുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കല ഉടയ്ക്കും. സാറിന് എന്നെയല്ലേ ആവശ്യം? നമുക്ക് പോവാം സാറേ. സാറ് വാ. ജന്മണി கூப்பிட வந்தவரை கூப்பிட்டு போறாரு. சீக்கிரம் திரும்பி வருவேன். ஏய் போனே சார், வாடா. ஃபேமஸ் லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ். அவர் எத்தனையோ வாட்டி ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு. வெற்றியோட திரும்பி வந்துருவாரு. அதனால எனக்கு கவலை இல்லப்பா. போட்டு தள்ள போறாங்க கன்ஃபார்ம். இவர் இந்த கெட்டப்ல பக்கத்துல சிரிப்பாரு. ஓ ஷிட். അളിയ ഡിസംബറിന്റെ കട എത്തുമ്പോ ഒന്ന് നിർത്തണേ. ഒരു സോഡ ഒടിച്ചിട്ട് പോ. ഡ്രാമ ട്രൂപ്പേ പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് പോ, ലോഡിങ് എന്റെ തടയും. ദേവലോകത്ത് റാണി சாமி கும்பிடுறதா? ഭയങ്കര സിനിമാറ്റിക്കാ ഇരിക്കെ. അച്ചു, സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഞാൻ ചികിത്സിച്ചു. ഫലം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഈശ്വരൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി. നിങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഒരു ഉണ്ണി പിറക്കാൻ പോകുന്നു. ഉണ്ണിനാ പയ്യനാ? குழந்தை. கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன். ஓகே. ஏய், நைஸ் ஷாட்ல அது. பயங்கர டிவைன் ஷாட்டா போட்டுருக்காங்களே இந்த சீன். இதானே அதுக்குள்ளேயே பெருசாச்சா? ஸோ பேசிக்லி அவர் ஜெயிலேருந்து வர வரைக்கும் இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. நடிப்பு தான். ஐயோ, ஓய் வக்கானே. சென்ட்ரல் ஜெயிலா? ஐயோ, Where is this story going? தெரியல. ஸோ பேசிக்கா இவர் சொந்த பையன் மாரி வளர்க்குறாங்க. அதனால இவங்களுக்குள்ள பாண்டிங் வரப்போகுது முதல்ல. அட்டுக்குட்டி இழக்குது. ஓ, அட் டைம்ல காட்ட மாட்டேங்கிறாங்களா ரெண்டு பேர்த்தையும்? இல்ல காமிச்சாங்க. அச்சா, ஓகே. டேய் தொடங்கட்டும். ஓகே. சின்ன வயசுல இந்த ட்ரெயின்ல வாங்கிட்டு இருப்பாங்க.
എന്തേ ഡൈനോസർ. ഇതിന്റെ പേരറിയാൻ പാടില്ലല്ലേ മോനെ? ഇത് പേരിടാത്ത ഒരു മൃഗമാണ്. തൽക്കാലം ഇതിനെ ദിവാകരൻ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, അതെന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാ. അപ്പൊ കറക്റ്റായി. പുള്ളിക്കാരൻ മദ്യപിച്ച 4 കാലില്ല. എടാ, നീ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുഞ്ഞ് അക്ഷരം അറിയാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കും. വേഗം കുറച്ച് നാളെ അപ്പു വരുന്നതിന്റെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വിളാണ്ടിട്ട് இருக்காங்க. കുടിക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. പഴയതുപോലെ അവൻ വരുമ്പോ നീ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ അവരവരുടെ കൊച്ചിനെ എടുത്തുണങ്ങ് പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകും. അല്ലേലും വെച്ചിട്ട് മൂക്കത്തല്ലേ ചുണ്ടി. ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതിയല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓക്കേ. ആ, അങ്ങനെയാണ് പോവാം. ആശാനെ സെറ്റ് എല്ലാം കത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോവാം. നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ആ. ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ. ശരി. ഞാനും അച്ചു അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം. വണ്ടി വിട്ടാ. ഓക്കേ ബൈ. இந்த பையனுக்கு ஏதோ ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். എപ്പോഴും അടി വാങ്ങാൻ തിരുന്ന മാട്ടാനുங்க. ആളുകൾ പിരിഞ്ഞിട്ടു. അച്ചു കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് പോകും. ആ സമയത്ത് നീ ഫീസ് ഊരിയാ മതി. ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഓ, ഈ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമല്ലോ. മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സോനെ കുടിപ്പിക്കില്ല. അങ്ങോട്ട് മാറി കിടക്കോമ്പേ. എടാ, നീ ഇത് இவருக்கு ஆக்சுவலி சூட் ஆகுது அந்த கேரக்டர். ഗ്യാസ് കയറിയാ പിന്നെ ശരിക്കും താണോ മാടാ പറ്റിയതാ. ഗ്യാസിൽ കയറാറിയെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ വഴി അറിയാ. ആശാസനെ പാടോക്ക്. അളയ ശിവ ഒരു ബീഡിങ് എന്ന് താരക്ക് നീ വിളിച്ചാലേ ഭീഷ്മര് പിന്നെ കരിഞ്ഞോൽക്കരനായി പോവും. എന്നാ സൂക്ഷിച്ചു വലിക്ക്. അല്ലെ വിഘ്നകത്ത് പേങ്കറും ഭയങ്കര കടി. ലേഡീസ് എന്താണ് ഇത്? ഇടി പിടിച്ച് എരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. കുടിക്കുക ഒഴിക്കടായിരിക്കും. എനിക്ക് പൊഴിക്കും. 2 പക്കൂതി അച്ചൂട്ടാ, അവിടെ വേണം. അച്ചൂട്ടാ. അടുത്ത സീനിൽ മാറണ്ട. എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയതാ. നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എടാ, അടുത്ത രംഗത്തേക്കല്ലേ, നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. വേഗം പോയി എടുത്തു വന്നാ മതി. ചെല്ലേ. எனக்கு என்னமோ இது அவங்க அப்பாவை கொண்டு மாதிரி தலையில கல்லு போட்டு ட்ரை பண்ண போறானுங்கன்னு தோணுது. குட் பி. அப்பு டைமிங்குள்ள வந்துருவாரா? அதான் கேள்வி. வீடு ஓப்பன்ல இருக்கு. இந்த போலீஸா? சித்திகா? லட்சுமி ராய் கொண்டானுங்களா? கோபிகாவா லட்சுமி ராய்? இறந்துட்டாங்க. இவனுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி கொண்டுட்டாருன்னு சொல்ல போறாங்க போல. இம்பசில்ஸ். லக்ஷ்மி ராய் கொண்டாங்களே. ആ ഭരതനും പ്രകാശനും സാക്ഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പാവം നമ്മുടെ അച്ചുവട്ടൽ ലോക്കപ്പിലായത്. കണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞോളൂ. ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പോരാത്തതിന് അച്ചു ആണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. ഇവനൊക്കെ കള്ളൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പോക്കത്തിലും കാണിക്കും. എന്തായാലും അച്ചു എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്? സ്നേഹിക്കാൻ പോയതാ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമായത്. 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തേക്കണത്. അച്ചുവട്ടൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ശവദാഹം എപ്പോഴാ? അപ്പു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. நைட் தான் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க தான் தோணும். ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க. பட் ஸ்டில் ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் வைஃப் இல்ல. கரெக்டு தான். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் முன்னாடி பண்ண சம்திங் ஏதோ தான் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கும். பொள்ளாச்சியில் அவர் பண்ண ஏதோ ஒன்று தான் நடந்திருக்கும்.
അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ഒരു ജീവനെന്ത് ഉറപ്പാ. റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹാജരാക്കും. നല്ല വക്കീലാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ജാമ്യത്തിലിറക്കാം. നല്ലൊരു വക്കീലിനെ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കണം. അവൻ പുറത്ത് ஏத்தி விடுறானுங்க சித்திக்கு தெரியல. അത് ഞാൻ കിടന്നോളാം. അവനെ കൊന്നിട്ട് இல்ல அது ஓகே பணிக்கறானாங்க. இந்த ஜோசியரோட വൈഫ് അച്ചു അല്ലേ? വെയിറ്റ് பண்ணிட்டு இருக்கான். എന്നെ മനസ്സിലായോ അച്ചുവിന്? കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതല്ലേ? ம் ജോത്സ്യൻ മാധവപ്പണിക്കരുടെ പെങ്ങളാ. ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. നിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നിന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില സത്യങ്ങൾ നിന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഈ അവസ്ഥ നിന്നെ കാണേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ஒருவேளை கொன்னது இவரு இல்லையோ? ம் എന്നും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാണ് നീ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് നീ ജയിലിൽ പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയാ. കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ആ സത്യം നീ അറിയണം. ഇതുവരെ ആരും അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാ അന്ന് നടന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേ. ഒന്നും പറയണ്ട. സൊസൈറ്റിയുടെ ഭൂമിയാ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാളത്തെ കരയോഗത്തിലെ ഞാൻ സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറയും. സംഗതി കേസുവാ. നിങ്ങൾ പോയി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. അളിയൻ എങ്ങനെ പറയരുത്. അളിയൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർത്തെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞാൻ കൂടി കവനാവും. ചേച്ചിയും ഭർത്താവും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല. ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അല്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അളിയൻ ഞാൻ ഒന്ന് டிம்பிள் லேண்ட் அபகரிச்சிட்டாங்க. இவர் நல்லா தான் இருந்திருக்காரு. നീ കരയോഗത്തിലെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നെ ജയിലിൽ കണ്ടാൻ പോവല്ലേ? ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചോര ഒലിച്ച് ചാക്. ഞാൻ ജീവനോടൊക്കെ നിങ്ങൾ കളത്തിലും அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான், கொல்லல. അതിന് നീ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലടാ നായ. ஓ கொண்டிருக்காரு. இவர்தான் கொண்டிருக்காரு. ஊப்ஸ். அப்ப 2 பேர் மேலேயும் தப்பு இல்ல. ആ മനുഷ്യന്റെ ഭീഷണിയുടെ പേരിൽ എനിക്കും ആ സത്യം മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഒരു ദൈവശാപം പോലെ അങ്ങേര് വിഷം തീണ്ടിയല്ലേ മരിച്ചത്. എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന സത്യം ആങ്ങളയുടെ മകനെ കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇപ്പോഴാ ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു. நான் நினைச்சேன், யாரு இது? സിദ്ദീഖി. ஓ மை. நினைச்ச ஆக்சுவலி அதனாலதான் സിദ്ദീഖിയാന്ന് കേട്ടேன். നടക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും പഴയതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മനസ്സിലെ പക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീറി നീറി വരും. ஓ அப்ப அவன் பையன் இல்ல, സിദ്ദീഖി தான் പയ്യൻ. അതുകൊണ്ട് അവന്മാരെ തമ്മി തല്ലിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു. கூடவே இருந்திருக்கான் குழி பிரிச்சுக்கிட்டு. ഈ അച്ചുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലെ കാശടിച്ചു മാറ്റിയത് ആരാ? தெரிஞ்சவன் தான் எடுத்திருக்கான். ആ ഞാനാടാ. അതിന്റെ പേരിൽ അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മി തല്ലി ചാകുമെന്നാടാ കരുതിയത്. പക്ഷെ നടന്നില്ല. പിന്നെ ഒരവസരം ഒത്തു വന്നപ്പോ മറ്റവളെ പഴയൊരു മോഹം കൊണ്ട് കയറി പിടിച്ചതാടാ. അല്ലാതെ തേൻമൊഴിയെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല. ஆணியில் அடிச்சிட்டான். അതേതായാലും ഉപകാരപ്പെട്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മി തല്ലി ചത്തോളും. നീ കണ്ടോ? ஓகே. ஏய் இப்பதான்டா இவருக்கு பிஜிஎம் போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். இவ்வளவு சீரியஸா?
പോവാ. ഓ ഇവർക്ക് എന്നാ ഉണ്മ തരില്ല. തേൻമൊഴിയെ കൊന്നിട്ട് ഈ പൊട്ടന്റെ കലി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി നിന്നെ കൂടെ കൊല്ലുന്ന ഇവൻ പറയുന്നത്. தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ഈ പട്ടിയെ இல்ல തരില്ല. அவருக்கு வாய் வரல. ஐ மீன் அவர் பேசுறது புரியல. இல்ல அவருக்கு கேட்க ரெடியா இல்ல. ஓகே. சேம் டைம்ல காட்டும் பொழுது ஏதோ ஒரு எஃபெக்ட் பண்றாங்க. பட் அந்த டைம்ல அது கஷ்டம் இல்ல. நான் டபுள் ஆக்ஷன் அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி கிடையாது. அப்போ வந்து இந்த இது காட்டுறதே பெரிய விஷயம். அப்போ தெரியும். அதான் அவரை கொண்டிருந்தா கூட அப்பா ஃபைனலி ஒரிஜினல் பேச எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்களா? ശിവ വെട്ടി കൊല്ലവനെ. அச்சு இந்த பீஜம் நல்லா இருக்கு. அச்சு லுக் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. எடிட்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாரு இதுல. ஃபைனலி அண்ணன் தம்பியா? இதுதான் டைட்டில் கார்டு. சோழி முடிஞ்சு. ആരും അറിയില്ലെന്ന് കരുതൂടാ റാസ്കൽ. அவருக்கு அடிக்கிறது போறது அந்த உலக்கீடி ஒரு மணி சொல்லுவார்ல. നിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു സെന്റർ ജയിലിൽ താമസിപ്പിക്കും. പോട്ടെ അണ്ണാ, പോട്ടെ തമ്പി. அண்ணன் தம்பி கமாண்டா ஆக்சுவலி கை கொண்டு விட்டீங்களேடா. குழந்தை அவங்கள்ட்டே இருக்கட்டும் போல. എന്നും നന്മയും ന്യായമൊക്കെ നിന്റെ പാത. അതുകൊണ്ട് നീ നല്ലവനാ. ഞാൻ ഫ്രോഡാ. എന്റെ മോൻ നല്ലവനായിട്ട് വളരും. നല്ലവനായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ഇവൻ നിന്റെ മകനായിട്ട് വളരും.
ഞാൻ വരും പിന്നെയും പഴുതുപോലെ നിന്നോട് വഴക്കൂടെ. ഒട്ടടാ ഒട്ട. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சப்டைட்டில்ஸ் வந்து நெறைய தப்பா இருந்துச்சு. லக்கிலி எங்களுக்கு ரீசென்ட்டா மலையாளம் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சதுனால, எங்களால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. படம் ஆக்சுவலி ஒரு டிப்பிக்கல் தமிழ் மூவி மாரி எனக்கு இருந்துச்சு. ஒரு நார்மலா ஒரு தமிழ் மூவில எப்படி ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பூவெல்லாம் பறக்க பறக்க கீழ குதிப்பாங்க. அதே மாரி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். அ அங்கங்க வந்து பில்டப் ஃபைட்ஸு. அது ஒரு ப்ராப்பர் தமிழ் டெம்ப்ளேட்ல இருந்துச்சு சாங்ஸ் இதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மம்முட்டியோட டபுள் ரோல் பார்க்குறோம் கரெக்ட்டா. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்ல. ஆனா ஒரு ஃபன்னான மூவி. வந்து இதுல பெருசா ஸ்க்ரீன் பிளேவோ, இது மூவி டயலாக் ரைட்டிங் அத விட அவைங்களோட மேனரிசம்க்காக படம் பார்த்த மாரி இருந்துச்சு. யூசுவலா வந்து ரஜினி ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து பழைய டைம்ஸ்ல பார்த்தோம்னா, இந்த மாரி தான். அந்த கூட இருக்கவைங்களோட ஃபன் பண்ணிட்டு ஜாலியா போயிட்டுருக்கும். ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து எமோஷனல் பாயிண்ட் வரும். அப்புறம் படம் முடியும். அந்த மாரியான படமா இருந்துச்சு. ம் இதுல வந்துட்டு அண்ணன் தம்பிங்கிற டைட்டில் ஏன் வச்சாங்கன்னு தெரியல. தமிழ்நாடுங்கிறனால வச்சாங்களாங்கிறது தெரியல. அ மேபி எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு. ஏன்னா அவர் பொள்ளாச்சியில வளர்றாரு. அந்த டச்னால அந்த டேஸ்ட்னால வச்சுட்டாங்க போல. ரீசென்ட்டா ஆக்சுவலி நான் பார்த்தது என்னன்னா, தமிழ் போர்ஷன் ஏதாவது வருதுன்னா மேக்ஸிமம் பொள்ளாச்சிக்கு போயிடுறாங்க. அது ஏன்னே தெரியல. பார்டர்ல பக்கத்துல இருக்கல. இருக்கனால பொள்ளாச்சிக்கு வந்துட்டாங்க போல. யூசுவலா கீழ கன்னியாகுமரி போனா கூட அங்கேயும் பார்டர் தான். பட் ஆனா நெறைய பொள்ளாச்சி சைடு வந்துடுறாங்க ஷூட்டிங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் என்னமோ தெரியல. எனக்கு வந்து எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு, எங்கேயோ போன மாரி இருந்தது. எனக்கு ஆ. வந்து ஒரு ஃப்ளோவா இல்லாம, ஒரு ரேண்டமான ஒரு ஸ்டோரி லைனா இருந்தது. ஆ. எங்கேயோ லைஃப் ஆரம்பிச்சு, எங்கேயோ போன மாரி இங்கே போன மாரி இருந்தது. இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஓகே. நம்ம ஒருத்தரோட ஒரு லைஃப் ஃபேஸ் இப்படி பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மாரி இருந்தது. ஓகே. நல்லா ஆ. அ காமெடி நல்லா இருந்துச்சு. ஆ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. காமெடி ஸ்கோப் நல்லா இருந்தது. சுராஜ் எக்ஸ்டெண்டடா இருந்தாரு இந்த படத்துல. அசோகனுக்குமே நல்ல கேரக்டர் இருந்துச்சு. அந்த சித்தப்பா வந்த கேரக்டருக்கு நெறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு. சலீம் குமாருமே நல்லா இருந்தாங்க. ஸோ காமெடி சீன்ஸ்ல வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. ஆ அவிங்க அண்ணன் தம்பி கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லயே வந்து நல்லா டிஃபரன்ஸ் காட்டினாரு. ஸ்டார்ட்டிங்ல வந்து யாருன்னு டவுட் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல இருந்து கிளாரிஃபை ஆயிருச்சு. யார் அண்ணன், யார் தம்பி, அச்சு, அப்பு யாருன்னு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது. நான் அந்த வகையில வந்து ஒரு நல்லா ஐடியா தான் சொல்லணும். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இந்த மாரி டபுள் ரோல் ஹேண்டில் ம். பண்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். எஃபெக்ட்ஸ். எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் அதுவும் கம்மி பட்ஜெட்ல ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி இந்த படத்தோட பட்ஜெட் வந்து எவ்வளோன்னு நெனைக்கிறேன்? நான் விக்கிபீடியால பார்த்தேன். ஒரு ஒரு பால் பார்க் நோ சொல்லு. ஐடியா. ரேண்டமா ஒரு நம்பர். அப்படின்னாலும் எனக்கு தெரியாது. 3.8 crores. ஓகே. 3.8 crores நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அழகிய தமிழ் மகன் வந்துருச்சு கரெக்ட்டா? அதுல வந்து ஒரு சில ஆக்டர்ஸோட இதே வந்து ஆ. ஜாஸ்தியா வந்துரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பட்ஜெட் வச்சுட்டு இவங்க இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த விஷயத்துல வந்து நான் பாராட்டுவேன். ஏன்னா வந்து டபுள் ரோல் சப்ஜெக்ட்ங்கிறது சாதாரணமா கிடையாது. ஸோ அது ஒண்ணு. ஒரு ஜாலியான படம். நல்லா இருந்துச்சு. லட்சுமி ராய் இருந்தாங்க, குப்பிகா இருந்தாங்க. அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து ஜாலியா போயிட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு ஓகே தான். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபன்னான மூவியா இருந்திருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஓகே. மேபி நெறைய பேத்துக்கு சைல்ட்ஹுட்ல பார்த்து நல்லா ஃபேவரட்டான மூவி. ரிலேட்டபிள் மூவியா இருந்திருக்கும். லைக் அந்த டைம்க்கு ஒரு வைபா ஓகே டபுள் ரோல்லாம் இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி மெமரபிளா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரீவாட்ச்க்கு எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஐ மீன் லைக் இப்ப எங்களோட ரீவாட்ச்க்கு அளவுக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குமாங்கிறது தெரியல. தெரியல. எனக்கு வந்து ஓகே ஒரு ஒரு ரெகுலரான தமிழ் மூவி பட் ஏதோ ஒரு டெம்ப்ளேட்ல பார்த்த மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ஒரு மிக்ஸ்டா பார்த்த மாதிரி மிக்ஸ்டா இருந்துச்சு. ஃபீலுமே ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃபீலா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து அது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிக்கப் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் போனதே வந்து ஜாலியா இருந்துச்சு. பார்த்தா கதை எங்கேயோ சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு போல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. செகண்ட் ஹாஃப்ல எங்கேயோ பிளாட் ட்விஸ்ட்லாம் ஆமா ஒரு மாதிரி எங்க போய் இங்க வந்துருச்சு. இங்கே போய் இங்கே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே. உங்களுக்கு இந்த மூவி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி மூவியும் உங்களுக்கு ரீவாட்ச் பண்ண பிடிக்கும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ட்ரை பண்றோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.